이제 프레젠테이션을 시작할 수 있습니다. What if you couldn't see your smartphone's battery percentage? What if you had to worry about how long it will last? There are people who live this unpredictable reality every single day. 처음에 분명 생생해서 컨디션이 좋았었는데 갑자기나 아닌 운동을 했다가 집에 오면은 막 심하게 잠을 못 잔 사람처럼 확 기절하듯이 막 잠을 많이 잤어요. 일상생활을 하다가 갑자기 반동이 되는 듯한 느낌을 받을 때가 와요. 그럴 때는 앉아서 쉬든 누워서 쉬든 바로 휴식을 취해야 되거든요. They do not recover easily, even after getting enough rest. They experience severe fatigue, which can come at any time, regardless of how active they have been. The people who feel the frustration of not being able to control their own bodies are lupus patients. Lupus is a chronic disease in which the immune system attacks the body instead of protecting it. So, patients must manage their health for their entire lives. One of the biggest struggles they face is fatigue. 그냥 루푸스 걸리기 전에는 피로도가 있다 보면은 5분, 10분 동안만 앉았다가 다시 움직일 수 있을 정도로 회복을 많이 했었는데 루푸스에 걸리고 난 이후로는 운동이든 뭐든 하고 나서 조금이라도 피로해진다면 그냥 잠으로 확 넘어가 버리니까 어느 순간 보면 2시간이 지나고 3시간이 지나고 이걸 너무 느끼고 있는 것 같아요. In fact, studies shows that about 67 to 90% of lupus patients experience this. The FACE-IT-Out is an international standard scale that measures fatigue in chronic illness patients. In this test, lupus patients scored 7 points lower than healthy people. Researchers said this gap is important because it shows serious fatigue in lupus patients. This fatigue accumulates and it leads to worse conditions. This fatigue is not simply relieved by rest. If they overdo it, it makes their condition worse and it can trigger a flare. Flare is when stable symptoms suddenly get worse. During a flare, pain and fatigue can become severe, so it makes them difficult to continue their daily life and work. The problem is, patients don't know their physical limits. Knowing their limits helps them manage their day safely. That is exactly what they need. So, we developed this app by reflecting these needs. It helps patients see their energy, plan their day, and prevent flare triggers. Designed the day that lupus patients couldn't control, that is pacing. First, we show their energy as a number by gathering biosignals like heart rate variability, UV exposure, and their daily condition logs. It calculates their available energy for today. Especially, HRV is a biological indicator used to understand the body's recovery state and stress level. Our energy conversion was reviewed with expert advice. 환자의 실제 컨디션은 HRV라고 하는 심박병의 것을 좀 다양한 생체 생활 리듬을 좀 합쳐보는데 더 잘 반영됩니다. 따라서 페이스싱크는 환자의 자기 관리를 지원하는 보조도구 활용 부스가 있습니다. Second, we help users design their day according to their energy. They can prioritize their tasks within their energy limit. If energy limit exceeded, we alert and help them reschedule and get some rest. As daily record build up, patients can see their own patterns. Using these patterns, it predicts their energy and provide their regular report to track their body's rhythm. Pacing goal is to help patients regain control over their day. 3주 동안 페이스 싱크를 쓰면서 컨디션 관리를 숫자로 확인할 수 있었던 점이 좋았던 것 같아요. 하루의 움직임 정도를 정확히 알 수가 없었는데 숫자로 알려주니까 에너지 관리 부분에서 도움이 되고 일정을 짤 때 많이 도움이 됐던 것 같습니다. 또 무리한 일정의 경우에는 다시 조절하라고 알려주는 부분이 좋았고 기록이 쌓이면서 제 몸의 패턴을 이해할 수 있는 부분이 도움이 될 것 같다는 생각이 들었습니다.
After testing Paysync with 2 lupus patients, we received positive feedback. They could understand their daily conditions and how much they could do without overworking. Paysync is a subscription-based app. Energy tracking and daily planning are free. Pattern analysis and reports are paid. Paysync starts with a B2C model. Fatigue and flare patterns are different for each lupus patient. When patients record and check their daily conditions every day, their personal fatigue patterns, recovery rhythm, and flare warning signs are collected. It has Paysync to provide more detailed condition analysis and personalized pacing suggestions. In other words, the more patients use Paysync, the more personalized it becomes. About 3.4 million lupus patients worldwide struggle with fatigue and flares. So, after testing Paysync in Korea, we plan to expand to the US and other global markets. Most services for lupus patients focus simply on recording symptoms. But Paysync is different. We go beyond simple recording. Knowing about 90% of lupus patients were women, we track how period cycle affect their symptoms. We also consider factors like UV exposure that can trigger a flare. Paysync helps patients plan and manage their day even with fatigue and flares. It also helps schools, families, and workplaces to better understand their conditions and support social life. As a result, Paysync can continue their studies and work more steadily. Paysync also contributes to SDG 3, good health and well-being. Until hidden energy becomes visible. Until unstable days become perfect days. Until people with lupus can take back control of their lives. Paysync will be their strongest pacemaker. We won't stop until hidden energy becomes the perfect day. We are Paysync! 네, 이제 프레젠테이션 시간이 완료되었습니다. 지금부터 10분간 질의응답 세션을 시작하겠습니다. 심사위원님만 질문을 하실 수 있습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 팀에서 루푸스라는 질병에 관심을 가지게 된 계기가 궁금한데요. 어떤 게 있나요? 네, 우선 저희 팀원 가족분 중에 루푸스를 앓고 계시는 분이 계십니다. 그래서 이 루푸스가 사실 흔히 알려진 병이 아닌데 가족이 아무래도 한우다 보니까 이 루푸스로 인한 문제점을 좀 가까이서 지켜본 분이 있어서 그 부분에 저희가 좀 몰입을 해서 이 문제를 선정하게 되었습니다. 그 PM님의 가족인가요? 아니, 제 가족이에요. 그러면 그 HRV라는 심장 변이도로 이제 측정이 된다라고 이해를 했는데 그러면 스마트워치로 이제 체크된 데이터가 이제 서비스에 연동이 되는 그런 구조가 있나요? 네, 맞습니다. 웨어러블 기기를 이용해서 HRV를 비롯한 수면 데이터 등을 받아올 생각이고요. 또 그거 말고도 좀 정성적인 지표로서 환우들이 개개인의 컨디션과 증상을 기록할 수 있는 그런 정성적인 지표도 같이 활용될 예정입니다. 그런 웨어러블 기기에 API 연동이 가능한 여부를 좀 확인을 해보신 적이 있나요? 네, 실제로 애플이랑 안드로이드 두 기기 모두 확인을 하였고요. 두 HRV 부분에서 다르게 가져오는 부분 또한 점검을 완료한 상태입니다. 또한 이 부분 저희 학교 소프트웨어 융합학과 교수님께도 자문을 구하는 게 완료되었습니다. 그러면 이 서비스의 되게 중요한 핵심이 스마트워치나 이런 다른 타사의 기기로 이제 데이터를 가지고 온 거를 데이터를 다운받들로 이제 서비스에서 그 본인을 관리할 수 있게 데이터를 데이터를 쌓아서 본다 이런 부분이 문제인 것 같이 이해를 됐는데요. 회의나 병원 방문이나 이런 것들을 사실 모두 기록을 하고 수치화를 해야 될 것 같은데 이런 수치화를 할 때 되게 어려울 것 같아요. 사실 제가 느끼는 회의의 강도와 이제 여러분이 느끼는 회의의 강도가 되게 다를 수도 있잖아요. 그런 것들이 어떻게 부여가 되는지 그런 것들도 굉장히 궁금했고 그리고 기록을 사실 자유에 맡기는 것들이면 이걸 얼마나 기록하느냐에 따라서 결과값이 굉장히 달라질 텐데
일단 시작한 테스트 인원들이 있는 것 같아요. 그래서 몇 명이 시작을 했는데 거기서 몇 명이 꾸준히 기록을 하고 있는지, 그게 실질적으로 꾸준히 기록이 되고 있는 서비스가 되는 것이 검증이 됐는지를 좀 응답을 해주시면 감사하겠습니다. 첫 번째로 에너지 소모 관련해서 질문을 주셨는데요. 그 부분은 매체 기준을 1차 근거로 두었습니다. 컴피디엄 업 피지컬 액티비티라는 항목이 있는데요. 각 활동별로 에너지 소모량을 측정한 것을 1차 근거로 삼아 저희가 데이터셋을 완료하였고요. 하지만 페이싱크 앱이 말하고자 하는 바는 환우분들이 각자 일정을 소화해낼 때 피로도를 얼마나 소모했는가가 조금 더 중요하다고 파악했습니다. 따라서 그 이후에 정상적 피드백을 받고 계속 보정해 나갈 예정입니다. 두 번째로 UT 관련해서 질문을 주셨는데요. 저희가 두 분 환우를 모집을 했는데요. 이분은 장기적으로 계속 저희 앱을 사용해 주신다는 것을 선택을 받았습니다. 다만 저희가 UT를 받은 부분은 파일럿 테스트로 진행을 했기 때문에 아직 사용자 부분에서는 확보가 되지 않은 상태입니다. 그 유저들한테 어떻게 하면 꾸준히 기록을 할 수 있도록 만들지가 되게 중요한 포인트일 것 같아서 그 부분이 좀 더 구체화가 되면 좋을 것 같다는 생각을 하게 됐고요. 그리고 비즈니스 모델 같은 경우에 지금 5,000원의 비용으로 저희가 타겟으로 봤을 때 국내 2.5만 명이라는 타겟이 있었을 때 여기서 한 30% 정도를 모두 확보한다고 해도 월 매출 리미트가 5천만 원 정도밖에 안 나오더라고요. 그래서 좀 그 이후에 넥스트 스텝으로 어떤 쪽으로 돈을 좀 벌 수 있을지에 대한 고민을 해보신 적이 있는지 궁금합니다. 저희가 확장 시에는 루푸스 환우들의 라이프 스타일에 특화된 제휴를 통해 추가 수익 모델을 구축할 예정에 있는데요. 루푸스 환우의 90%는 여성이고 자외선 노출에 민감하다는 특징이 있습니다. 따라서 앱내에 저자극 자외선 차단제나 순환 스킨케어 브랜드, 관절 건강기능식품 등 환우들에게 유용한 제품을 선별하여 큐레이션 광고 및 제휴를 통해 수익을 확보할 예정입니다. 루푸스 환우들을 위한 그냥 그런 커뮤니티 형성에 조금 초점이 맞춰져 있는 그런 서비스라고 이해를 하면 될까요? 네, 많이 확장을 한다면 커뮤니티까지도 저희가 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 스마트 워치 연결해가지고 거기에서 측정을 한 다음에 그 측정한 지표들을 가지고 이 사람의 피로도 같은 그게 Y값이겠죠. Y값을 이제 산출할 텐데 실제 그 사람이 느끼는 것과 이게 어느 정도 일치하는지 그거는 어떻게 논문이나 뭐 이런 아니면은 실험을 통해 가지고 검증이 어느 정도 된 건가요? 그러니까 인풋 인자들을 하고 결과값 요것을 검증해 가지고 이게 수식이 제대로 맞는지 결국에는 피로도를 수치화해 가지고 보여주겠다 이거 아닙니까? 그래서 그걸 참고해 가지고 수치가 위험 수준에 도달하기 전에 사전에 조치를 해서 위험한 상황을 회피해보자 이게 목적인 것 같은데 그러면 이게 정확해야 되지 않습니까? 수치가 알람을 눌려줄 수치가 그게 얼마나 정확한지 이게 어느 정도 검증이 됐는지 이게 첫 번째 궁금하고요. 그리고 개별적으로 인풋을 하는 것도 정성적인 데이터 이것도 넣어가지고 이제 개인화하겠다라는 계획을 갖고 있는 것 같아요. 그것도 어느 정도까지 이제 개발이 됐고 그리고 어떤 계획으로 그 피로도를 산정할 때의 값을 정확하게 산출할 계획인지 그것도 궁금합니다. 그리고 아까 들어보니까 비즈니스 확장 계획도 있는 것 같은데 그걸 그 계획까지 포함해가지고 27년도 언제까지는 이 구독 서비스를 통해가지고 비즈니스를 창출하고 매출 확보하고 그리고 이 정도 인원을 계속 비즈니스 하면서 운영을 하기 위해서 필요한 비용들을 충당할 건지 그런 계획들, 재무 계획도 수립이 돼 있는 건지 그게 비즈니스 모델이 지속 가능성이 환우가 그렇게 많지는 않아가지고 제가 보기에는 이 환우만을 대상으로 이제 비즈니스를 했을 때 이 기업이 존속할 수 있을까 그게 처음에는 좀 우려가 됐어요. 그래서 그런 계획도 재무 계획이죠. 장기
구체하게 그런 것도 세워놓은 게 있는지 이게 좀 궁금하네요. 네, 먼저 첫 번째 질문에서는요. 저희가 UT를 환우 2분을 기준으로 3일 동안 진행을 했었습니다. 그 결과 첫 번째 컨디션이 비교적 안정적인 날에는 그 에너지 수치 오차가 많이 발생하지 않은 것으로 파악을 했습니다. 하지만 UT 부분에서 저희가 오차 범위를 확인을 했던 부분은 오후에 일정이 다 몰려있을 때 그 오후 피로도에 대해서 반영하지 못한 점을 파악을 했습니다. 그래서 따라서 이 에너지를 수치화해서 보여주었을 환우분들에게 가시적으로 보여드렸을 때 하루 일과 관리에 대해서 긍정적으로 피드백을 받았지만 추후에 오후의 피로도나 환우의 주관적인 데이터들을 잘 보정을 해야 되겠다고 판단을 했습니다. 두 번째로 데이터 관련해서 질문 주셨던 것 같은데 저희는 아메리카 오브 루푸스라는 커뮤니티에서 데이터 트리거를 일으키는 피로 요인들을 많이 파악을 했습니다. 그래서 그 데이터셋을 가지고 왔고 거기에 처음에는 가중치를 주어서 그거를 점수로 두는 것을 로직을 짰습니다. 하지만 더 중요한 것은 각자 개개인별로 어떤 요인에서 피로도를 느끼는 것이 더 중요하고 그 부분에 더욱더 가중치를 두는 것이 중요하기 때문에 이는 회귀 모델을 나중에 추후에 활용할 예정입니다. DM의 지속 가능성 부분에서는 루푸스는 희귀질환 특성상 절대적인 시장의 규모는 작은 게 맞으나 환우들 간의 정보 공유나 커뮤니티가 굉장히 활성화되어 있는 시장입니다. 따라서 규모는 작더라도 현재 대안이 뚜렷하게 없는 환우들의 핵심 타겟을 위한 솔루션으로서 12월까지 저희의 현재 솔루션을 위주로 진행할 예정이고요. 현재 루푸스 국내 시장은 치료 진단 중심의 메디컬 서비스에 치우쳐져 있는데요. 저희는 일상관리 솔루션으로 치료 중심의 메디컬 시장이 채워주지 못한 공백을 채워 국내 2만 명의 환우를 돕고자 합니다. 한 가지 질문 좀 더 드리고 싶은데 HRB가 되게 꽤나 매칭이 정확하게 그 컨디션이랑 매칭이 된다고 말씀을 해주셨는데 그럼 기존 루푸스 환우들은 스마트워치로 SRB를 측정을 하고 계신 건가요? 저희가 인터뷰를 진행을 했을 때 갑작스럽게 피로나 플레어가 왔을 때 그 원인에 대해 잘 모르고 계셔서 하루를 되게 불안하게 보내시거나 아니면 일정을 다 취소하시는 분들이 있었습니다. 네, 그래서 질의응답 시간이 지났습니다. 심사위원 분들께서는 그들의 발표와 노력에 대해 격려의 박수를 보내주시기 바랍니다.